Good morning, all. Now we will start. In previous lectures, we studied PLC fundamentals. That is nothing but block diagram of PLC, then benefits of PLC in the automation. Okay. Now we will continue this unit. PLC block diagram, then need and benefits of PLC in automation, as well as we studied history, then advantages of PLC, applications of PLC, etc. A PLC is nothing but it is a programmable controller which controls the output devices, or it is used in the automation industries to control the applications. Okay. PLC is different from a computer in the type of task that they perform and hardware and software they require to perform this task. Okay. PLC हा computer पेक्षा वेगळा आहे. It is like a computer. It performs the operations like computer, but it is different from computer because input output devices are connected to the PLC, and PLC controls the output devices in accordance with the program and status of input devices. Okay, like input devices as like sensors, push buttons, etc. या input devices just status वरून आणि जो प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला PLC च्या मेमरी मध्ये ह्या दोन्हीच्या अकॉर्डिंगली PLC काय करतो, आउटपुट डिव्हाइसेस कंट्रोलिंग करतो. Okay, then history of PLC. PLC was introduced in late 1960s. First commercial and successful programmable logic controller was designed and developed by Modicon. Okay, लक्षात ठेवायचे फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल PLC जो आहे तो आहे Modicon. MCQ मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Then it is invented by Dick Morley in 1964. PLCs were invented by Dick Morley in 1964. Okay. Then we studied advantages of PLC. PLC replaces humans by machines. PLC यूज केल्यामुळे काय होतं की जे ह्युमन बिईंग आहे किंवा जे काही वर्कर्स आहेत, एम्प्लॉईज आहेत, हे एम्प्लॉईज मशीनने रिप्लेस केले जातात. ओके, म्हणजे विदाउट ह्युमन इंटरव्हेन्शन वर्क कम्प्लीट केलं जातं, सो अनएम्प्लॉयबिलिटी इन्क्रीज होते. मग ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत की जर ह्युमन बिईंग जे आहे किंवा एम्प्लॉयमेंट जे आहे ते जर सपोज मशिनरीने किंवा ऑटोमॅटिक वर्क कम्प्लीट होईल अशी जर अरेंजमेंट केली असेल तर त्यामुळे काय काय इफेक्ट होतात, कुठले ऍडव्हान्टेजेस होतात. तर फर्स्ट म्हणजे ड्यू टू PLC productivity increases, then quality quantity of product increases, as well as PLCs are used at complex applications. ओके, जिथे ह्युमन जाऊ शकत नाहीत, हाय टेम्परेचर किंवा व्हेरी कोल्ड टेम्परेचर असेल, ओके, अशा ठिकाणी ह्युमन ऑपरेट करू शकत नाहीत किंवा वर्क कम्प्लीट करू शकत नाहीत, अशा ठिकाणी PLCs यूज करून वर्क केलं जाऊ शकतं. It replaces manpower by machines, so speed of work is so fast. Speed पण फास्ट असतो, as well as PLC's scan time is fast, then fast operating time, so productivity as well as quantity of product will increases. Okay, a wide range of control applications, then it is capable to communicate with the computer in the plant. Okay, म्हणजे PLC हे मशिनरी मध्ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करू शकतो. कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग अ सिग्नल्स और ऍक्च्युएटिंग दी आउटपुट डिव्हाइसेस, म्हणजे ऑटोमॅटिकली आउटपुट डिव्हाइसेस ऑपरेट केल्या जातात अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम. Okay, so it is possible to communicate with other devices. Means if pick and place robot is there, okay, then it pick the device and place the object or device into the another location. This type of work where repeatedly work is going on at that place, automation is required or automation is used. ओके, ज्या ठिकाणी रिपीटेवली वर्क सेमच वर्क कम्प्लीट होत असतं अशा ठिकाणी ऑटोमेशन यूज केलं जातं. म्हणजे सपोज पिक अँड प्लेस असेल किंवा अदर बॉटल फिलिंग असेल
किंवा कन्व्हेअर बेल्ट रोटेट करायचं असेल, अशा ठिकाणी ऑटोमेशन यूज केलं जातं. जे वर्क स्पेसिफिक असतं किंवा टाइम टू टाइम व्हॅरी होत असतं, अशा वर्कच्या ठिकाणी मशिनरीज यूज करून चालत नाही. त्यामुळे एरर वॉकर होऊ शकतात. ओके, जसं की आपण एक्झाम्पल बघितलं ड्रायव्हरलेस कार. जर कारमध्ये जर ऑटोमेशन यूज केलं म्हणजे ड्रायव्हरलेस कार जर असेल तर त्यामध्ये खूप ड्रॉबॅक्स येऊ शकतात, खूप अडथळे येऊ शकतात. अशा ठिकाणी ऑटोमेशन जर आपण यूज केलं तर प्रॉब्लेम्स जनरेट होऊ शकतात. ओके, so automation is used at work where repetitively same action or same work is done. Okay, then PLC applications in process automation plants, then glass industry, paper industry, cement manufacturing, and boilers, thermal power plants, etc. Okay, there are vast applications of PLC in the world. प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये फूड इंडस्ट्री असतील, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असतील, ऑइल, गॅस, मायनिंग एक्सेट्रा, पॉवर प्लांट्स असतील, अशा ठिकाणी पीएलसी यूज केले जातात. सध्या प्रत्येक इंडस्ट्रीजमध्ये पीएलसी यूज केले जातात. ओके, देन we studied block diagram of PLC. Okay, in which input module, output module, CPU, memory, then power supply, input device, etc. Are are blocks in the PLC block diagram. Okay, this is the block diagram of PLC. यामध्ये आपण स्टडी केलं की जे इनपुट डिव्हाइसेस आहेत, इनपुट डिव्हाइसेस इनपुट मॉड्यूलला कनेक्ट केलेले असतात आणि इनपुट मॉड्यूल प्रोसेसरला म्हणजे सीपीयू ला इंटरफेस केलेला असतो. ओके, मग अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटस ऑफ द इनपुट डिव्हाइसेस, मग इनपुट डिव्हाइसेस कुठले असतात? सेन्सर्स, पुश बटन्स, देन स्विचेस एक्सेट्रा. आणि प्रोसेसरमध्ये प्रोग्राम हा प्रोग्रामिंग डिव्हाइस थ्रू प्रोग्राम केला जातो आणि तो प्रोसेसरच्या सीपीयूच्या मेमरीमध्ये स्टोअर केला असतो. आणि मग अकॉर्डिंग टू दॅट प्रोग्राम सीपीयू टेक्स अन ऍक्शन ऑर डिसिजन. ओके, इनपुट डिव्हाइसेसचं स्टेटस आणि जो प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला किंवा प्रोग्राम रन केला जाईल सीपीयू थ्रू, जो करंट प्रोग्राम सेव्ह आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली सीपीयू काय करेल? ऍक्शन घेईल किंवा डिसिजन जनरेट करेल. ओके, आणि तो डिसिजन जो आहे तो आउटपुट मॉड्यूलला देईल. आउटपुट मॉड्यूलला आउटपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट केलेले असतील, ऍज लाईक अलार्म, देन कॉन्टॅक्टर, सोलेनाइड ऑल असेल किंवा एलईडीज असतील, बल्ब असतील इट्सेट्रा. आउटपुट डिव्हाइसेस, मग त्या आउटपुट डिव्हाइसेस कंट्रोल केल्या जातील. ओके, या पूर्ण ब्लॉक्सला म्हणजे इनपुट मॉड्यूल असेल, प्रोसेसर असेल, आउटपुट मॉड्यूल असेल, यांना पॉवर सप्लाय रिक्वायर्ड आहे. पीएलसी रिक्वायर्ड 24 व्होल्ट डीसी पॉवर सप्लाय. ओके, मग हा पॉवर सप्लाय इनबिल्ट पीएलसी मध्ये असेल किंवा एक्सटर्नली तो इंटरफेस केलेला असेल. मग सेपरेट मॉड्यूलला म्हणजे इनपुट मॉड्यूलला वेगळा असेल, आउटपुट मॉड्यूलला वेगळा असेल किंवा प्रोसेसरला वेगळा असेल किंवा सेम पॉवर सप्लाय च्या ज्या पिन्स आहेत त्या एकाच पॉवर सप्लायच्या ऑल डिव्हाइसेसला किंवा ऑल एलिमेंट्सला कनेक्ट केलेल्या असतील. ओके, इनबिल्ट असेल किंवा एक्सटर्नली कनेक्ट केलेला असेल इट्सेट्रा. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी. ओके, देन वन बाय वन आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन स्टडी केलं. आता आपल्याला स्टडी करायचं आहे की हे जे डिफरंट पार्ट्स ऑफ पीएलसी आहेत, ब्लॉक डायग्राम मध्ये बघितले आपण, सीपीयू, देन पॉवर सप्लाय, input module, output module, input devices, output devices, then programming device, etc. मग हे जे ब्लॉक्स आहेत हे वन बाय वन आपल्याला स्टडी करायचे. ओके, फंक्शन्स ऑफ सीपीयू, देन फंक्शन्स ऑफ इनपुट मॉड्यूल, फंक्शन्स ऑफ आउटपुट मॉड्यूल, ओके, देन फंक्शन्स ऑफ पॉवर सप्लाय एक्सेट्रा. हा आपला नेक्स्ट सिलेबस पॉइंट आहे. मग आपल्याला फर्स्ट पाहायचं आहे सीपीयू. ओके, द सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट is the brain of the system. It is a control portion of the PLC. CPU controls every activity of PLC. Okay, CPU is the brain of the system. Is the control portion of the PLC. म्हणजे जे काही कंट्रोलिंग आहे, कंट्रोलिंग पार्ट जो आहे PLC चा तो CPU थ्रू कंप्लीट केला जातो. इट इज अ ब्रेन ऑफ सिस्टीम. ओके, जसा ब्रेन वर्क करतो त्या टाइपने सीपीयूचं वर्किंग असेल. ब्लॉक डायग्राम मध्ये बघा, सीपीयू ऍड्रेस बस, डेटा बस आहेत. इट प्रोव्हाइड्स ऍड्रेस टू रॅम, रॉम, देन इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस. ओके, म्हणजे सीपीयूच्या मेमरीमध्ये इनपुट डिव्हाइसेसचं जे स्टेटस आहे ते पण स्टोअर केलं जातं. आउटपुट डिव्हाइसेसचं स्टेटस जे असेल ते पण सेव्ह केलं जातं. म्हणजे इनपुट डिव्हाइसेस सपोज सेकंड टर्मिनलला कनेक्ट आहे आणि ती काय करते, कंटिन्युअसली डेटा प्रोव्हाइड करते. ओके, म्हणजे तो जो डेटा आहे तो
सीपीयूच्या मेमरीमध्ये स्टोअर केलेला असतो. देन आउटपुट डिव्हायसेसचं जे स्टेटस आहे, सपोज आउटपुट डिव्हाइस अलार्म कनेक्ट केलाय आणि तो अलार्म काय होईल, कंट्रोलिंग ऍक्शन नुसार व्हॅरी होईल, चेंज होईल. ओके, कंट्रोल केला जाईल विथ द हेल्प ऑफ सीपीयू. ओके, त्याचे जे स्टेटस आहे ते स्टेटस सुद्धा सीपीयूच्या मेमरीमध्ये स्टेटस सेव्ह असेल. ओके, किंवा स्टेटस तिथे स्टोअर केलं जाईल. देन डेटा बस म्हणजे सेम, हा जो इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूलचा डेटा आहे तो मेमरीमध्ये स्टोअर केलेला असेल. रॉम रीड ओनली मेमरी आहे, सो त्याला एकच ऍरो आहे. बघा, जो काही सीपीयू आहे यामध्ये इथं एकच ऍरो दाखवलाय, कारण दिस इज द रीड ओनली मेमरी. वी कॅन नॉट राईट प्रोग्राम इन टू दिस मेमरी. ओके, रॅम इज नथिंग बट रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. या मेमरीमध्ये आपण प्रोग्राम करू शकतो किंवा प्रोग्राम सेव्ह करू शकतो, एक्झिक्यूट करू शकतो. सो बाय डायरेक्शनल ऍरो इज देअर. ओके, मग हे जे डेटा आहे तो डेटा सीपीयूच्या मेमरीमध्ये स्टोअर केला जाऊ शकतो किंवा रॅम सीपीयूच्या रॅम मध्ये सेव्ह केला जातो किंवा डेटा व्हॅरी केला जातो, इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस कडे सेंड केला जातो किंवा मेमरीमध्ये स्टोअर केला जातो. ओके, म्हणजे इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस आहेत त्यांचं स्टेटस म्हणजे या डेटा लाईन्स थ्रू सीपीयू मध्ये स्टोअर केला जातो. ओके, ऍड्रेस बस, सीपीयू हा या इनपुट मॉड्यूल असेल, आउटपुट मॉड्यूल असेल किंवा रॅम रॉम यांना ऍड्रेस प्रोव्हाइड करतो. ओके, दिस इज द ऍड्रेस बस. देन कंट्रोल बस. तर कंट्रोल बस इम्पॉर्टंट आहे. सीपीयू कंट्रोल्स दी ऑपरेशन और फंक्शन्स ऑफ रॉम, देन रॅम, देन इनपुट अँड आउटपुट. ओके, सीपीयू म्हणजे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, याचं कंट्रोल असेल कशावरती, रॅम रॉम, देन इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस इट्सेट्रा. म्हणजे सीपीयू कंट्रोलिंग पोर्शन जो आहे पीएलसीचा हा परफॉर्म करतो. रॅम मेमरी असेल किंवा इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस असतील त्यांचं जे स्टेटस आहे इट्सेट्रा, जे ऑल फंक्शन्स आहेत इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसचे किंवा मेमरी रिलेटेड, सीपीयू परफॉर्म करतो. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू. सीपीयू ऑफ पीएलसी ऑपरेट्स इन 3 मोड. मग हा जो सीपीयू आहे 3 मोड मध्ये ऑपरेट होतो, प्रोग्रामिंग मोड, रन मोड अँड रिमोट मोड. ओके, सीपीयू 3 मोड मध्ये ऑपरेट होतो, प्रोग्रामिंग मोड, रिमोट मोड और रन मोड. ओके, व्हॉट इज प्रोग्रामिंग मोड, व्हॉट इज रन मोड, व्हॉट इज रिमोट मोड? ओके, हे डिस्कस करूयात आपण. ओके, जर एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आला, व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ सीपीयू, सीपीयूचे फंक्शन्स काय, इट कंट्रोल्स दी memory and IO devices. Okay, as well as it provides the address to memory and IO devices. Okay, and data is stored in the or data coming from the input output devices is stored in the memory of CPU. Okay, as well as CPU is operates in the 3 mode, run mode, remote mode and programming mode. Okay, first run mode बघूयात. What is run mode? This mode of key switch converts the CPU in the running condition. मग हा जो रन मोड आहे नावामध्येच आहे रन मोड, म्हणजे जेव्हा प्रोग्रामिंग डिव्हाइस प्रोग्राम राईट करेल आणि तो प्रोग्राम सीपीयूच्या मेमरीमध्ये स्टोअर केला जाईल आणि मग जेव्हा तो प्रोग्राम रन करायचा असेल तेव्हा हा जो सीपीयू आहे तो रनिंग कंडिशनला जाईल. ओके, रन मोड मध्ये असेल. It implements the ladder logic program and operates output instruments. ओके, हे जे लॅडर लॉजिक प्रोग्राम आहे, जसं की तुम्ही सी प्रोग्रामिंग स्टडी केलं किंवा अदर प्रोग्रामिंग मायक्रो प्रोसेसरचं वगैरे प्रोग्रामिंग स्टडी केलं, त्या टाईपने पीएलसी हा लॅडर लॉजिक प्रोग्राम ही लँग्वेज आहे पीएलसीची प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आपण नेक्स्ट युनिट मध्ये स्टडी करणार आहोत. लॅडर लॉजिक प्रोग्राम ही पीएलसीची प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. मग हा जो प्रोग्राम आहे लॅडर लॉजिक प्रोग्राम, तो प्रोग्राम सीपीयू मध्ये एक्झिक्यूट केला जातो जेव्हा तो रन मोड मध्ये असेल तेव्हा. ओके, अँड ऑपरेट आउटपुट इन्स्ट्रुमेंट्स, आणि आउटपुट इन्स्ट्रुमेंट त्याच्या अकॉर्डिंगली काय करेल, ऑपरेट करेल. ओके, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम डुईंग ऑनलाईन प्रोग्रामिंग चेंजिंग. जेव्हा प्रोसेसर हा रन मोड मध्ये असतो तेव्हा जो युजर आहे तो ऑनलाईन प्रोग्राम चेंज करू शकत नाही. म्हणजे जेव्हा प्रोग्राम रन होत असतो त्या टायमिंगला जो युजर आहे तो प्रोग्राम चेंज करू शकत नाही. ओके, इट स्टॉप यू
फॉर डुईंग ऑनलाईन प्रोग्रामिंग चेंजिंग. म्हणजे प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतोय, आपण प्रोग्राम रन करतोय, तेव्हा जे काही चेंजेस असतील प्रोग्राम मध्ये ते जेव्हा प्रोग्राम रन होतो तेव्हा करू शकत नाही. ओके, सो इट स्टॉप युजर्स फ्रॉम युझिंग प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिव्ह इंटरफेसिंग कंपोनंट टू चेंज द सीपीयू स्टाईल. रन मोड मध्ये जेव्हा आपला सीपीयू आहे तेव्हा आपण प्रोग्राम टाईप करू शकत नाही, ऍज वेल ऍज जे काही आउटपुट इनपुट डिव्हाइसेस आहेत त्या पण इंटरफेस करू शकत नाही. ऑपरेटिव्ह इंटरफेसिंग कंपोनंट्स किंवा त्यांची चेंज करायचं असेल सपोज इनपुट डिव्हाइस आउटपुट डिव्हाइस, तर आपण रन मोड मध्ये जेव्हा प्रोसेसर असेल तेव्हा करू शकत नाही. ओके, लक्षात ठेवायचंय, जेव्हा प्रोसेसर रनिंग मोड मध्ये असेल किंवा जेव्हा तो प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करत असेल, एक्झिक्यूट करत असेल, त्या टायमिंगला जो युजर आहे तो ऑनलाईन प्रोग्राम चेंज करू शकत नाही, ऍज वेल ऍज इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस आहेत त्या इंटरफेस करू शकत नाही. ओके, नेक्स्ट सेकंड मोड, प्रोग्राम मोड. ओके, this feature of key switch convert the CPU in the program condition. प्रोग्राम मोड मध्ये म्हणजे जेव्हा प्रोसेसर हा प्रोग्राम मोड मध्ये असेल तेव्हा युजर कॅन राईट द प्रोग्राम और मेक चेंजेस इन द प्रोग्राम. ओके, इट परमिट्स ऑपरेटर टू मेक प्रोग्राम एंट्रान्स अँड रिमूव्हल. म्हणजे प्रोग्राम एंटर करू शकतो, म्हणजेच प्रोग्राम टाईप करू शकतो, ऍज वेल ऍज रिमूव्ह करू शकतो, किंवा त्यामध्ये काही व्हेरिएशन्स अपडेशन करायचं असेल तर अपडेशन करू शकतो, इफ प्रोसेसर इज इन दी प्रोग्राम मोड. ओके, जर प्रोसेसर प्रोग्राम मोड मध्ये असेल तर युजरला प्रोग्राम एडिट करता येऊ शकतो, रिमूव्ह करता येऊ शकतो किंवा एंटर करता येऊ शकतो. ओके, देन रिमोट मोड. ओके, आता रिमोट मोड म्हणजे काय? ऍज द नेम इंडिकेट, रिमोट. Remote means if processor in the remote mode, then user can edit the program, remove the program, as well as type the program or run the program. ओके, म्हणजेच रिमोट मोड मध्ये जेव्हा प्रोसेसर असेल तेव्हा युजर प्रोग्राम एडिट करू शकतो, चेंज करू शकतो, ऍज वेल ऍज रन पण करू शकतो. ओके, इट परमिट्स अस टू अल्टर द सीपीयू मोड फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिव्ह इंटरफेसिंग कंपोनंट. प्रोग्रामचा मोड आपण जेव्हा रिमोट मोडला टाकू तेव्हा इट परमिट्स अस टू अल्टर द सीपीयू. सीपीयूचा जो मोड आहे तो अल्टर करू शकतो, चेंज करू शकतो. इट परमिट अस टू डू ऑनलाईन प्रोग्रामिंग चेंजिंग. म्हणजे जेव्हा प्रोग्राम किंवा कोड एक्झिक्यूट होत असतो त्या टायमिंगला आपण चेंजेस करू शकतो आणि अगेन रन करू शकतो. ओके, रिमोट मोड म्हणजे कुठल्याही मोड मधले जे चेंजेस आहेत, म्हणजे समजा प्रोग्राम चेंज करायचा असेल तर रिमोट मोड मध्ये असेल तर आपण करू शकतो. ओके, जर इंटरफेसिंग करायचं असेल इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेसचं, एक्स्ट्रा इनपुट डिव्हाइस कनेक्ट करायचे असतील तर रिमोट मोड मध्ये आपण करू शकतो. बट इफ प्रोसेसर इज इन दी रन मोड, चेंज करू शकत नाही, व्हॅरी करू शकत नाही किंवा इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस इंटरफेस करू शकत नाही. आणि जर प्रोसेसर तर फक्त आपण प्रोसेसरला प्रोग्रामिंग टाईप करू शकतो, प्रोग्रामिंग एडिटिंग किंवा रिमूव्हल करू शकतो, बट वी कॅन नॉट रन दी प्रोग्राम ऍज वेल ऍज वी कॅन नॉट इंटरफेस द इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस. ओके, आणि रिमोट मोड मध्ये असेल तर कुठलाही टास्क आपण कम्प्लीट किंवा परफॉर्म करू शकतो. ओके, दिस इज दी फंक्शन ऑफ सीपीयू. ओके, बघा, CPU it is the brain of PLC and it is control portion of controls the input output devices and memory. Okay, it controls the every activity of PLC. PLC मध्ये जी काही ऍक्टिव्हिटी होते त्या ऍक्टिव्हिटी वरती कंट्रोल कोणाचा असतो? CPU चा. ओके, मग ब्लॉक डायग्राम मध्ये दाखवलंय रॅम, रॉम किंवा इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस जे आहेत यापासून डेटा हा CPU मध्ये स्टोअर केला जातो. ओके, then it provides the control over memory elements and input output devices. It provides the address to memory as well as input output devices. Okay, then we studied CPU operates in 3 modes: programming mode, run mode and remote mode. Okay, this is the 3 modes. Then scanning cycle of PLC. Okay, so what is scanning cycle? Scanning cycle means first processor read the status of input devices, then execute the program,
then update the output. This working or this process is as like a cycle. Okay, so this term is known as scanning cycle of PLC. There are 4 basic steps in the operation of PLC. Okay, PLC चं जे काही ऑपरेशन आहे ते 4 बेसिक स्टेप मध्ये होतं. इनपुट स्कॅन, then program scan, output scan, and housekeeping. Okay, these steps continually takes place in a repeating loop. हे जे टास्क आहेत 4 बेसिक स्टेप्स ज्या आहेत इनपुट स्कॅन, प्रोग्राम स्कॅन आणि आउटपुट स्कॅन किंवा हाऊसकीपिंग असेल, ह्या स्टेप्स रिपिटेव्हली लूप मध्ये ऑपरेट होतात, सायकल मध्ये ऑपरेट होतात. सो दिस ऑपरेशन ऑफ PLC इज कन्सिडर्ड और नोन ॲज अ स्कॅनिंग सायकल. ओके, डायग्राम मध्ये दाखवलंय इनपुट स्कॅन, test, self-test and input scan, then execute program, then diagnostic and communication, and after update the output, that is nothing but output scan. Okay, first input scan detects the state of all input devices that are connected to the PLC. Input scan करायच्या अगोदर जो प्रोसेसर किंवा PLC आहे तो सेल्फ टेस्ट करतो. व्हॉट इज सेल्फ टेस्ट? की ऑल इनपुट डिव्हायसेस, आउटपुट डिव्हायसेस किंवा जी प्रोग्राम मेमरी असेल यांचं टेस्टिंग केलं जातं की ऑल आर करेक्टेड और ऑल आर इन करेक्ट पोझिशन. ओके, म्हणजे PLC सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करतो की ऑल डिव्हायसेस किंवा ऑल जे ऑपरेशन आहे PLCचं हे सॅटिस्फॅक्टरी आहे की नाही. ओके, याला म्हणायचं सेल्फ टेस्ट. ओके, ये सेल्फ टेस्ट नंतर लगेचच इनपुट स्कॅन केलं जाते. इनपुट स्कॅन मीन्स इट डिटेक्ट्स द स्टेट ऑफ ऑल इनपुट डिव्हायसेस दॅट आर कनेक्टेड टू द PLC. PLCच्या आपण इनपुट मॉड्यूलला जेवढे काही इनपुट डिव्हायसेस कनेक्ट केलेले असतील त्यांचं स्टेटस हे इनपुट स्कॅन थ्रू चेक केलं जातं. ओके, देन प्रोग्राम स्कॅन एक्झिक्यूट द युजर क्रिएटेड प्रोग्राम लॉजिक. जो काही प्रोग्राम युजरने एक्झिक्यूट केलाय किंवा CPU मध्ये स्टोअर केलाय तो प्रोग्राम स्कॅन केला जातो. देन आउटपुट स्कॅन energize or de-energize all output devices that are connected to the PLC. According to the program and in status of input devices, output scan केल्यानंतर जे काही आउटपुट डिव्हायसेस आहेत त्या एनर्जाइज किंवा डी-एनर्जाइज म्हणजे ऑन किंवा ऑफ केले जातात. ओके, विच आर कनेक्टेड टू द आउटपुट मॉड्यूल ऑफ PLC. ओके, स्कॅनिंग सायकल म्हणजे काय? जे PLCचं ऑपरेशन आहे ते 4 बेसिक स्टेप मध्ये परफॉर्म केलं जातं आणि ते लूप मध्ये किंवा सायकलने, ही सायकल वारंवार फ्रिक्वेंटली चालू राहते. मग फर्स्ट काय केलं जातं? सेल्फ टेस्ट किंवा इनपुट स्कॅन केलं जातं. सेल्फ टेस्ट म्हणजे प्रोसेसर किंवा PLC जो आहे तो काय करेल? सेल्फ टेस्ट करेल, म्हणजे स्वतः इनपुट डिव्हायसेस, आउटपुट डिव्हायसेस, मेमरी, ऑल जे एलिमेंट्स आहेत ते वेल कंडिशन मध्ये आहेत का हे चेक केलं जाईल अँड स्टेटस ऑफ इनपुट डिव्हायसेस अपडेट केलं जाईल. ओके, मग हे जे स्टेटस आहे इनपुट डिव्हायसेसचं हे प्रोसेसर मध्ये जी मेमरी प्रेझेंट आहे त्या मेमरीमध्ये इनपुट टर्मिनलला हे जे इनपुट डिव्हायसेसचं स्टेटस आहे ते सेव्ह केलं जातं. ओके, देन आफ्टर इनपुट स्कॅन प्रोग्राम स्कॅन इज डन. इन द प्रोग्राम स्कॅन एक्झिक्यूट द युजर क्रिएटेड प्रोग्राम लॉजिक. ओके, जो काही प्रोग्राम युजरने टाईप केलाय तो प्रोसेसरच्या मेमरीमध्ये स्टोअर केला जाईल आणि एक्झिक्यूट केला जाईल. Okay, according to the status of the input devices and the program executed by the processor, PLC or CPU takes an action or energize or de-energize all output devices that are connected to the output module of PLC. Okay, this is the function of PLC. And last, housekeeping. It includes communicating with programming devices and performing terminal diagnostic. इंटरनल डायग्नोस्टिक. सेम जसं सेल्फ टेस्ट केली जाते तसं हाऊसकीपिंग मीन्स इन्क्लूड कम्युनिकेटिंग विथ प्रोग्रामिंग डिव्हाइस अँड परफॉर्मिंग इंटरनल डायग्नोस्टिक. म्हणजे जो प्रोग्रामिंग डिव्हाइस आहे याबरोबर कम्युनिकेशन परफॉर्म केलं जाईल किंवा इंटरनल डायग्नोस्टिक कम्प्लीट केलं जाईल. ओके, so this is the scanning cycle of PLC. Okay,
मग एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन येईल स्कॅनिंग सायकल मध्ये किती स्टेप आहेत आणि त्या कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत, इनपुट स्कॅन, प्रोग्राम स्कॅन, आउटपुट स्कॅन अँड हाऊसकीपिंग. ही जी सायकल आहे ती रिपीटेडली वर्क होत असते, रिपीटेडली परफॉर्म होते. सो दिस इज नोन ॲज स्कॅनिंग सायकल. ओके, मग स्कॅनिंग सायकल मध्ये ज्या स्टेप्स आहेत ते एक्सप्लेन केले. इनपुट स्कॅन मध्ये काय होतं, प्रोग्राम स्कॅन मध्ये काय होतं, आउटपुट स्कॅन मध्ये काय होतं आणि हाऊसकीपिंग मध्ये काय होतं. ओके, this is the scanning cycle of PLC. Then speed of execution of PLC. The speed of execution, speed कशावरती डिपेंड असेल तर ही जी स्कॅनिंग सायकल आहे जी प्रिव्हियस आपण स्टडी केली, ही स्कॅनिंग सायकल पर सेकंडला किती वेळा रन होते, एक्झिक्यूट होते. दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ PLC. ओके, the speed at which PLC scans memory and execute the program is referred as the speed of execution of PLC. Okay. कुठल्या स्पीडने PLC ची मेमरी स्कॅन होते आणि प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो, या स्पीडला म्हणायचे स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ PLC. Speed of PLC is depends on number of PLC programs and the processor speed of PLC. मग PLC चा जो स्पीड आहे इट इज टोटली डिपेंडंट अपॉन दी स्पीड ऑफ प्रोसेसर. प्रोसेसरचा स्पीड ऍज वेल एज जो काही प्रोग्राम आपण टाईप केलाय युजरने त्या प्रोग्रामवरती आणि प्रोसेसरच्या स्पीड वरती PLCचा स्पीड डिपेंड आहे. ओके, व्हॉट इज स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ PLC? The speed at which PLC scans memory and execute the program is referred as the speed of execution of PLC. Okay, then speed of PLC is dependent on number of PLC programs. Okay, किती programs write केलेत, number of programs as well as length of the program. प्रोग्रामची लेंथ किती आहे किंवा मल्टिपल ऑफ प्रोग्राम्स असतील किंवा प्रोसेसरचा स्पीड असेल, यावरती स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ PLC डिपेंड असेल. ओके, दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ PLC. देन नेक्स्ट मेमरी. ओके, फर्स्ट आपण पार्ट बघितला PLCचा, CPU. सीपीयूचे फंक्शन्स बघितले, सीपीयू किती मोड मध्ये ऑपरेट होतो हे स्टडी केलं. देन वी स्टडीड स्कॅनिंग सायकल, देन स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन. ओके, then next part of PLC is nothing but memory. Okay, the memory is the area of the CPU in which data and information is stored and retrieved. Okay, memory हा CPU चा असा एरिया आहे की ज्यामध्ये डेटा स्टोअर केला जातो, इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते आणि तिथून इन्फॉर्मेशन परत रिट्राईव्ह केली जाते. जेव्हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो तेव्हा ती इन्फॉर्मेशन रिट्राईव्ह केली जाते. फॉर एक्झाम्पल, इनपुट स्कॅन झाल्यानंतर इनपुट डिव्हाइसेसचं स्टेटस हे मेमरीमध्ये स्टोअर केलं जातं. मग जे इनपुट डिव्हाइसेसचं स्टेटस आहे ते इनपुट मेमरीमध्ये जेव्हा स्टोअर केलं जाईल तेव्हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट केल्यानंतर प्रोग्राम मध्ये ते रिट्राईव्ह केले जातं. ओके, आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली आउटपुट डिव्हाइसेस कंट्रोल केल्या जातात. इनपुट स्कॅन नंतर जे आउटपुट स्कॅन होतं त्यामध्ये पण जे आउटपुट डिव्हाइसेसचं स्टेटस आहे ते सुद्धा मेमरीमध्ये स्टोअर केलं जातं आणि प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत असताना ते आउटपुट डिव्हाइसेसचं स्टेटस रिट्राईव्ह केले जातं. ओके, द टोटल मेमरी एरिया कॅन बी सब डिवायडेड इंटू फॉलोइंग 4 सेक्शन्स. जो मेमरीचा एरिया आहे तो एरिया 4 सेक्शन मध्ये सब डिवाइड केलाय. कुठले कुठले 4 सेक्शन्स आहेत? फर्स्ट IO इमेज मेमरी, देन डेटा मेमरी, युजर मेमरी अँड एक्झिक्युटिव्ह मेमरी. अशा 4 सेक्शन्स मध्ये मेमरीचा पार्ट डिवाइड केलाय. फर्स्ट IO इमेज मेमरी. ओके, the input image memory consists of memory locations used to hold the on or off states of each input field device in the input status file. Okay, IO इमेज मेमरी म्हणजे जे IO डिव्हाइसेसचं स्टेटस आहे, IO डिव्हाइसेसचं स्टेटस या पार्ट मध्ये सेव्ह केलं जातं. म्हणजे इनपुट स्टेटस फाईल असते आणि आउटपुट स्टेटस फाईल, अशा 2 फाईल्स असतात. मेमरी जी आहे टोटल मेमरी 4 सब पार्ट मध्ये डिवाइड केली. त्यातला एक पार्ट म्हणजे IO डिव्हाइसेस म्हणजे इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस त्यांचं स्टेटस सेव्ह करण्यासाठी हा पार्ट असेल IO इमेज मेमरी. यामध्ये इनपुट फील्ड डिव्हाइसेस किंवा आउटपुट फील्ड डिव्हाइसेस यांचं स्टेटस सेव्ह केलं जातं. ओके,
The output status file consists of memory locations that stores the on or off states of hardware output device in the field. Data is stored in the output status file as a result of solving user program and is waiting to be transferred to the output module switching device. म्हणजे फर्स्ट इनपुट डिव्हाइसेस स्कॅन केल्यानंतर इनपुट डिव्हाइसेसचं जे स्टेटस आहे ते इनपुट स्टेटस फाईल मध्ये सेव्ह केलं जातं. ऍज वेल एज आउटपुट स्टेटस फाईल मध्ये आउटपुट डिव्हाइसेसचं जे काही स्टेटस आहे ऑन किंवा ऑफ हे जे स्टेटस आहे ते सेव्ह केलं जातं. ओके. देन डेटा मेमरी. डेटा मेमरी मध्ये इट इज युज्ड टू स्टोअर न्यूमरिकल डेटा रिक्वायर्ड इन मॅथ कॅल्क्युलेशन, बारकोड डेटा इटसेट्रा. डेटा मेमरी मध्ये डेटा स्टोअर केलेला असतो. ओके. म्हणजे न्यूमरिकल प्रॉब्लेम्स असतील किंवा कॅल्क्युलेशन्स, बार कोड असेल, यांचा जो डेटा आहे तो डेटा मेमरी मध्ये स्टोअर केला जातो. देन युजर मेमरी. इट कंटेन्स युजर्स ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. युजर मेमरी मध्ये युजर ऍप्लिकेशन प्रोग्राम स्टोअर असतात. देन एक्झिक्युटिव्ह मेमरी. इट इज युज्ड टू स्टोअर अँड एक्झिक्यूट प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेअर. An operating system of PLC is a special program that controls the action of CPU and consequently the execution of user program. Okay. म्हणजेच एक्झिक्युटिव्ह मेमरी मध्ये काय असतं, ऍप्लिकेशन प्रोग्राम स्टोअर असतात ऍज वेल एज युजर कॅन स्टोअर द प्रोग्राम और एक्झिक्यूट द प्रोग्राम इन दी एक्झिक्युटिव्ह मेमरी. एक्झिक्युटिव्ह मेमरी मध्ये प्रोग्राम स्टोअर केला जातो, एक्झिक्यूट केला जातो, ऍज वेल एज ऍप्लिकेशन प्रोग्राम एक्झिक्युटिव्ह मेमरी मध्ये स्टोअर असतात. दिस इज दी मेमरी रिलेटेड टू पीएलसी. ओके. मग आपण सीपीयू आणि मेमरी स्टडी केला. नेक्स्ट पार्ट जो आहे पीएलसीचा तो आहे आयओ मॉड्यूल. ओके. व्हॉट इज आयओ मॉड्यूल? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. Input devices are connected with the help of input module to the processor or CPU, and output devices are connected to the CPU or PLC with the help of output module. मग हे जे input module, output module, both are acts as a mediator between the processor and input output devices. Okay, म्हणजे it is a mediator between input devices and output devices. म्हणजे आपण ब्लॉक डायग्राम मध्ये स्टडी केलं की इनपुट डिव्हाइसेस या इनपुट मॉड्यूलला कनेक्ट केलेले असतात आणि मग सीपीयूला. आउटपुट डिव्हाइसेस पण आउटपुट मॉड्यूलला आणि मग सीपीयूला कनेक्ट केलेले असतात. म्हणजे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऍक्ट्स ऍज अ मेडिएटर बिटवीन द प्रोसेसर अँड द इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस. The IO section establishes the interfacing between physical devices in the real world outside the PLC and digital arena inside the PLC. Okay. मग आयओ सेक्शन जो आहे म्हणजे इनपुट आउटपुट सेक्शन, इट इस्टॅब्लिशेस द इंटरफेसिंग बिटवीन, इट प्रोव्हाइड्स द इंटरफेसिंग बिटवीन फिजिकल डिव्हाइसेस इन द रिअल वर्ल्ड. ओके. म्हणजे जे काही फिजिकल डिव्हाइसेस आहेत इनपुट डिव्हाइसेस, त्या इनपुट डिव्हाइसेस इनपुट आउटपुट मॉड्यूलचं इंटरफेस केला जातो सीपीयूच्या प्रोसेसर, पीएलसीच्या प्रोसेसरला. The input module has bank of terminals or physically connecting input devices like push buttons, limit switches, etc. to a PLC. मग इनपुट मॉड्यूलला काय असते? इट हॅज अ बँक ऑफ टर्मिनल्स, म्हणजे मल्टिपल टर्मिनल्स कनेक्ट केलेले असतात आणि त्या मल्टिपल टर्मिनल्सला इनपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट करायचे असतात. सो द इनपुट मॉड्यूल हॅज बँक ऑफ टर्मिनल्स फॉर फिजिकली कनेक्टिंग इनपुट डिव्हाइसेस. देन आउटपुट मॉड्यूलला पण बँक ऑफ टर्मिनल्स असतील अँड दॅट फिजिकली कनेक्ट्स आउटपुट डिव्हाइसेस लाईक सोलेनाइड वॉल्व, देन मोटर स्टार्टर्स, इंडिकेटिंग लॅम्प्स इटसेट्रा टू अ पीएलसी. ओके. समजते? इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, it is act as a mediator between input devices and output devices. Okay. As well as input module and output module has a bank of terminals for physically connecting input output devices. इनपुट मॉड्यूलला इनपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ इनपुट टर्मिनल्स. ओके. अँड आउटपुट डिव्हाइसेस आर कनेक्टेड टू दी आउटपुट टर्मिनल्स टू दी आउटपुट मॉड्यूल. ओके. The input module has the role of input module is to translate signal from input devices into a form that the PLC can be understand. म्हणजे PLC चा जो CPU आहे
तो डिजिटल डेटावरती ऑपरेट होतो. आपण स्टडी केलं मायक्रो प्रोसेसर्स, मायक्रो कंट्रोलर्स जे आहेत, ऍज वेल एज कुठल्याही टाईपचा प्रोसेसर जो आहे तो डिजिटल डेटावरती ऑपरेट होतो. इट नोज द डिजिटल डेटा ओनली. जर इनपुट डिव्हाइसेस या अॅनालॉग सिग्नल जनरेट करत असतील, म्हणजे सेन्सर्स हे अॅनालॉग असतील सपोज, आणि आउटपुट डिव्हाइसेस अॅनालॉग सिग्नलवरती ऑपरेट होत असतील, तर इनपुट मॉड्यूल अँड आउटपुट मॉड्यूल ट्रान्सलेट इट सिग्नल इनटू अ सुटेबल फॉर्म. सुटेबल फॉर्म मध्ये म्हणजे डिजिटल सिग्नल मध्ये त्या अॅनालॉग सिग्नलचं कन्व्हर्जन करेल. ओके, सेम आउटपुट मॉड्यूलचं पण तेच वर्क आहे, बट रिव्हर्स असेल. ओके, द टास्क ऑफ आयओ सेक्शन कॅन बी क्लासिफाईड ॲज, म्हणजे इनपुट मॉड्यूल आणि आउटपुट मॉड्यूलचे जे काही फंक्शन आहे ते 4 मल्टिपल टास्क मध्ये एक्सप्लेन केले, क्लासिफाय केले. फर्स्ट कंडिशनिंग, देन आयसोलेशन, देन टर्मिनेशन अँड इंडिकेशन. ओके, हे 4 वर्क आहेत आयओ मॉड्यूलचे, फंक्शन्स आहेत. कंडिशनिंग, आयसोलेशन, टर्मिनेशन अँड इंडिकेशन. ओके, मग फर्स्ट बघूया व्हॉट इज कंडिशनिंग. कंडिशनिंग म्हणजे काय? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऍक्ट ऍज अ सिग्नल कंडिशनर. Okay, CPU operates on digital data, so input module converts analog data into digital coming from sensors or any other input devices. इनपुट मॉड्यूलला आपण इनपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट करतो. मग ते इनपुट डिव्हाइसेस जे काही आउटपुट जनरेट करतात, जे काही डेटा जनरेट करतात, तो अॅनालॉग असेल किंवा डिजिटल असेल. ओके, बट अवर CPU ऑपरेट्स ऑन द डिजिटल डेटा ओनली. As well as output devices are of any type, which are operated on digital as well as analog data. Okay, so input module act as a signal conditioner. It converts the analog data into digital, and output module performs the reverse operation, which converts the digital data into analog. Okay, so this input output module acts as a signal conditioner. It is the main function of input output module. Then second function, isolation. Input output module consists of an optocoupler. There is no direct connection between IO module and CPU. CPU आणि IO module यामध्ये डायरेक्ट कनेक्शन नाहीये. इट कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ ऑप्टोकपलर. ऑप्टोकपलर कशासाठी यूज केलाय? आयसोलेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी. आयसोलेशन मीन्स there is no direct connection between IO module and CPU. Okay, ऑप्टोकपलर्स मध्ये एक म्हणजे इनपुट साइडला एलईडीज असतात, एलईडी लाईट इमिट करतात आणि ऑप्टो कपलर किंवा फोटो ट्रान्झिस्टर यूज केलेला असतो अदर स्टेटला, आणि मग जो सिग्नल आहे तो लाईटच्या फॉर्म मध्ये सेंड केला जातो, आणि जो फोटो ट्रान्झिस्टर आहे त्या फोटो ट्रान्झिस्टरच्या बेसवरती जेव्हा लाईट इमिट होते तेव्हा त्यातून करंट फ्लो होतो. याच्या अकॉर्डिंगली डेटा ट्रान्समिट केला जातो विथ द हेल्प ऑफ ऑप्टोकपलर. म्हणजेच आयसोलेशन प्रोव्हाइड केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ ऑप्टोकपलर टू प्रिव्हेंट पीएलसी फ्रॉम डॅमेज. पीएलसी डॅमेज पासून वाचवण्यासाठी किंवा पीएलसी डॅमेज होऊ नये म्हणून there is no direct connection between input output module and CPU. Okay, so this IO module provides isolation from or isolation between the input output devices and CPU. Okay, then termination. Input output module provides proper termination from input field devices and output field devices. Okay. And last function is indication. Input output module gives an indication by means of LEDs or indicators to indicate the status of IO devices. म्हणजे IO devices जे काही स्टेटस आहे ते स्टेटस विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेशन LEDs, इंडिकेटर्स. मग इंडिकेटर्स म्हणजे लाईट असेल किंवा बल्ब असतील किंवा अदर इंडिकेशन पॅरामीटर्स असतील. हे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्रोव्हाइड्स द इंडिकेशन बाय मीन्स ऑफ LEDs or indicators to indicate the status of IO devices. इनपुट डिव्हाइसेस किंवा आउटपुट डिव्हाइसेस जे काही स्टेटस आहे ते इंडिकेटर्स थ्रू इंडिकेट केलं जातं. दिस इज द फंक्शन ऑफ IO मॉड्यूल.
आयओ मॉड्यूलचे फंक्शन 4 डिफरंट पार्ट मध्ये डिवाइड केले. फर्स्ट म्हणजे कंडिशनिंग, सिग्नल कंडिशनिंग, सेकंड आयसोलेशन, थर्ड टर्मिनेशन अँड फोर्थ इंडिकेशन. लक्षात ठेवायचं, एमसीक्यू ला विचारलं जाऊ शकतं. विच आर द फंक्शन्स ऑफ आयओ मॉड्यूल. कंडिशनिंग मध्ये सीपीयू डिजिटल डेटावरती ऑपरेट होतो. जर इनपुट फील्ड डिव्हायसेसचं आउटपुट अनालॉग असेल तर ए टू डी कन्व्हर्जनचं वर्क इनपुट मॉड्यूल करेल. आउटपुट डिव्हायसेस जर डिजिटल अनालॉग डेटावरती ऑपरेट होत असतील आणि सीपीयूचं आउटपुट डिजिटल मध्ये असते, मग ह्या दोन्हीमध्ये इंटरफेसिंग प्रोव्हाइड करायचे किंवा सिग्नल चेंज करायचा असेल, म्हणजे डिजिटल टू अनालॉग कन्व्हर्जन करायचं असेल तर आउटपुट मॉड्यूलला डी टू ए कन्व्हर्टर कनेक्ट केलेला असेल. ओके, सो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऍक्ट ॲज अ सिग्नल कंडिशनर. Then it provides the isolation between CPU and IO devices. Okay, there is a use of optocouplers. There is no direct connection between IO devices and CPU. Okay, with the help of optocoupler, signal is sent or signal is connected to CPU. Okay, then termination. Input output module provide proper termination. Okay, from input field devices and output field devices. Then indication, input output module gives an indication by means of LEDs or indicators to indicate the status of IO devices. IO devices चे जे काही status आहे ते indicators through LEDs through indicate केले जातात. This is the functions of IO module. Okay. Then power supply. The power supply provides power to memory system, processor and IO devices or IO modules. Power supply हा PLC ला इनबिल्ट असेल किंवा एक्सटर्नली कनेक्ट केलेला असेल. इट प्रोव्हाइड्स द पॉवर टू द मेमरी सिस्टम, देन प्रोसेसर, देन IO module. It converts the higher level AC line voltage to various operational DC values. मग मॅन्युफॅक्चरर टू मॅन्युफॅक्चरर PLC ला जो पॉवर सप्लाय लागतो तो व्हॅरी होतो. ऍज वेल एज इनपुट मॉड्यूलला वेगळा लागू शकतो, आउटपुट मॉड्यूलला वेगळा लागू शकतो. So this power supply converts AC voltage into operational DC values. 24 व्होल्ट वरती ऑपरेट होत असेल तर 24 व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करेल. ओके, देन 12 व्होल्ट वरती ऑपरेट होत असेल तर 12 व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करेल. फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, then it filters and regulates the DC voltage to ensure proper computer operations. डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे सेम तुम्ही पॉवर सप्लायची ब्लॉक डायग्राम स्टडी केली असेल. Okay, AC input, AC is converted to the DC voltage with the help of these blocks. First, step down transformer, then full wave rectifier, then filter network and voltage regulators. Okay, ज्या टाईपचं व्होल्टेज रिक्वायर्ड आहे, ऑपरेशनल DC व्हॅल्यू रिक्वायर्ड आहे, त्या टाईपचं व्होल्टेज रेग्युलेटर यूज केला जाईल आणि मग ते व्होल्टेज मेमरी एलिमेंट असेल किंवा प्रोसेसर IO मॉड्यूलला प्रोव्हाइड केला जातो. दिस इज द पॉवर सप्लाय ऑफ PLC. ओके, PLC ऑपरेट्स ऑन 24 व्होल्ट DC. लक्षात ठेवायचं. देन PLC मॅन्युफॅक्चरर्स, Allen Bradley, Rockwell Automation, Mitsubishi, then Omron, Siemens, etc. are the PLC manufacturers. Allen Bradley असेल, Rockwell Automation असेल, Mitsubishi असेल, Omron असेल किंवा Siemens असेल, या काय आहेत? PLC मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत. PLC या कंपनीचा एक्सेट्रा कंपनीचा असू शकतो. स्पेशल ॲलन ब्रॅडली आणि रॉकवेल ऑटोमेशनचे PLC सध्या यूज केले जातात. ओके, दिस इज ऑल अबाउट डिफरंट पार्ट्स ऑफ PLC अँड देअर फंक्शन्स. ओके, म्हणजे जे ब्लॉक डायग्राम मध्ये आपण डिफरंट पार्ट स्टडी केले होते, CPU, देन मेमरी, IO डिव्हायसेस, इटसेट्रा, ऍज वेल एज पॉवर सप्लाय. हे जे डिफरंट पार्ट्स होते त्याचं फंक्शन आपण वन बाय वन स्टडी केलं. CPU 3 मोड मध्ये ऑपरेट होतो, रन मोड, प्रोग्राम मोड, रिमोट मोड. Then scanning cycle, input scan, program scan, output scan, and housekeeping. Okay. Then speed of execution. The speed at which PLC scans memory and execute the program is referred as a speed of execution. And speed of PLC is totally depends upon the number of PLC program, its length of PLC program, as well as processor speed.
Okay. Then we studied memory. Memory is subdivided into 4 parts: IO image memory, then data memory, user memory, and executive memory. Okay. IO मेमरी मध्ये IO डिव्हाइसेसचं जे काही स्टेटस आहे ते सेव्ह केलं जातं. डेटा मेमरी मध्ये न्यूमरिकल डेटा कॅल्क्युलेशन, मॅथ कॅल्क्युलेशन साठी किंवा बारकोड साठी जो डेटा लागतो, न्यूमरिकल डेटा, तो डेटा मेमरी मध्ये असेल. देन युजर मेमरी मध्ये ऍप्लिकेशन प्रोग्राम असतील. एक्झिक्युटिव्ह मेमरी मध्ये जो काही प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला जातो युजर थ्रू, तो एक्झिक्युटिव्ह प्रोग्राम स्टोअर केला जातो. ओके. देन आयओ मॉड्यूल. आयओ मॉड्यूलचं फंक्शन बघितलं आपण: सिग्नल कंडिशनिंग, आयसोलेशन, टर्मिनेशन अँड इंडिकेशन. And at last, power supply. PLC requires 24 volt DC. Power supply converts AC input into DC. Okay. With the help of step down transformer, full wave rectifier, filter network and voltage regulator. आणि हा जो पॉवर सप्लाय आहे तो प्रत्येक पीएलसी ला इनबिल्ट असू शकतो किंवा आउटसाइड किंवा एक्सटर्नली कनेक्ट केलेला असेल. मग सेपरेट मॉड्यूलला सेपरेट असेल, इनपुट मॉड्यूलला सेपरेट, आउटपुट मॉड्यूलला सेपरेट, ऍज वेल ऍज प्रोसेसरला सेपरेट असेल, किंवा एकच पॉवर सप्लाय आणि त्यापासून कनेक्शन मेड केले जातील आणि सेपरेट एलिमेंट्सला दिले जातील. ओके. देन पीएलसी मॅन्युफॅक्चरर्स. दीज आर द पीएलसी मॅन्युफॅक्चरर्स. ओके. काही डाऊट असेल तर विचारा. बघा आपण सिलेबस बघूया एकदा काय काय स्टडी केलं. PLC block diagram, the need and benefits of PLC. Then 4.2, description of different parts of PLC, CPU, its function, then scanning cycle, speed of execution, then power supply block diagram and function of each block. मग पॉवर सप्लाय मध्ये जे ब्लॉक आहेत, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर, देन फुल वेव्ह रेक्टिफायर, देन फिल्टर अँड रेग्युलेटर. हे ब्लॉक्स जे आहेत ते बेसिक आहेत, जे की तुम्ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये स्टडी केलेत ऑलरेडी, तुम्हाला माहिती असेल, त्यामुळे आपण ते रिवाइज केले नाहीत. ओके. देन मेमरी, फंक्शन अँड ऑर्गनायझेशन ऑफ रॅम अँड रॉम, देन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फंक्शन, डिफरंट इनपुट डिव्हायसेस आणि आउटपुट डिव्हायसेस. म्हणजे आपलं काय राहिलंय, पीएलसीचं क्लासिफिकेशन अँड डिफरंट इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस. जे काही इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस पीएलसी ला कनेक्ट केले जातात त्यांचे फक्त नेम्स, ओनली नेम्स अँड देअर युजेस, नेम आणि युजेस आपल्याला बघायचे अँड पीएलसी क्लासिफिकेशन. अँड लास्ट पॉइंट पीएलसी इन्स्टॉलेशन. एवढे पॉइंट आपले रिमेनिंग आहेत या युनिट मधले. ओके. विल स्टॉप हिअर. काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. Attendance, please. Roll number 1. Present. 2. Present, ma'am. 3. Present. 4. Present. 5. 6. Present. 7. Present. 8. Present. 9. Present. 8 प्रेझेंट आहे का? हो, प्रेझेंट आहे. 10. प्रेझेंट, मॅम. 11. प्रेझेंट. 12. प्रेझेंट. 13. प्रेझेंट, मॅम. 14. प्रेझेंट. 15. प्रेझेंट. 16. प्रेझेंट. 17. प्रेझेंट, मॅम. 18. प्रेझेंट. 19. प्रेझेंट. 20. 21. प्रेझेंट. 22. 20 प्रेझेंट, मॅम. Okay. 23. प्रेझेंट. 24. प्रेझेंट. 25.
26, Present. 27, Present. 28, Present. 29, Present. 30, Present. 31, 32, Present. 33, Present. 34, Present. 35, Present. 36, Present. 37, Present. 38, 39, 40, Present. 41, Present. 42, 43, Present. 44, Present. 45, Present, ma'am. 46, Present. 47, Present. Present. 48, Present. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, 52, Present. 53, Present, ma'am. 54, 54, 55, Present, ma'am. 56, 57, 58, Present, ma'am. 59, 60, 61, Present. 62, 63, 64, Present, madam. 64 का Oh, madam. 65. Yes, ma'am. ओके अपसेंट नंबर्स चेक करा. रोल नंबर 1 5 25 38 39 51 54 56 57 59 60 62 63. One present, ma'am. ओके ओके आपण थर्ड युनिट वरती टेस्ट घेतलीये का? प्रेझेंट. नाही. आपण थर्ड युनिट वरती टेस्ट घेऊया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण टेस्ट घेऊया. आज फ्रायडे, उद्याच लेक्चर असेल आपलं. उद्या टेस्ट घेऊया. ठीक आहे. We will stop here. You can leave now. Have a nice day.